नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। आगमनिगमसारो सृष्टिसंहारकारो वयसीनवकिशोरो नित्यवृन्दावनस्थो समनभयविनाशो पापिनिस्तारयन्तो भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचन्द्रो नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दावनावनिपते जय सोम सौममौळि सनकसनन्दन सनातन नारदेभ्यः गोपीश्वर ब्रजविलासि जुगाङ्घ्रिपदे प्रेम प्रदच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे क्षय गोसाई करी चरणी बंधन जाइते विघ्ननाशविष्टपुर। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम् कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। सर्वप्रथमे श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शतश्रील श्री भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांग्रहित की कृपाभिक्षा करुछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परिव्राजक आचार्य वैष्णव रसिक परंपरा आचार्य वृंद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात सपार्षद शिल भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद समस्त चरण साष्टांग प्रणिपात पूर्वक ये आमर आध्यात्मिक तत्व विषय अचिंत्य विषय एवं अव्यय अनंत अच्युत आनंदमय वस्तु सत्य नित्य सनातन वस्तु से विषय जानिबा पई हेले सेमानकर आनुगत्य तांकर शिक्षा एवं तांकर मत तांकर उपदेश तांकर माध्यम रे अनुगत्य गले ही ताको आमे बुझी परिया। सेतिपई तांकर अनुग्रह तांकर कृपा आम मानकु सब समय नितांत आवश्यक। आमे माने आम मानकर बुद्धि अभिमान अहंकार एवं पूर्व जन्मर संस्कार नहीं जो मन बुद्धि आमर विवेक विचार को आमे सब ग्रहण करचे चलुचे ता द्वारा ताकू केबे हेले आमे जानि परिबानी। आम मानकर इंद्रिय माने होचंदी लिमिटेड शक्ति
एवं तांकर शक्ति नहीं से विषय को धारणा करी जानिबा पई अधोक्षज वस्तु को ये अक्षज इंद्रिय मान द्वारा जानी हो नहीं से तांकर कृपा आवश्यक। भक्त मान सहित ये भगवान कथा आम मैंने समस्त आलोचना करजे। भक्त मानकर उपरे श्रोता मान सहित तांकर श्रद्धा विश्वास सहित ये कथा एवं वक्तृता एवं कथा वस्तु भगवान एवं आत्म वस्तु सेठी एकत्रित भाव थिबा हेतु श्रोता मान उपरे मध्य समस्तंकर निर्भर करुची संग उपरे निर्भर करुची। सेथिपई आपण माने ग्रामवासी भक्त माने समस्त उत्साह करी ये जो भगवान कथा नित्य सनातन सत्य वस्तु आत्मार मंगल लगी मनुष्य मानकर मंगल लगी भगवान अवतीर्ण हो व्यास रूप जो बद्रीनाथ हिमालय रे बसी समस्तंकर मंगल लगी कली जुगर विशेष करी लोक मान जहाँ करथिले सेमानंकर से कथा को आमे माने घंटाटे समय भितर यदि किंचित आलोचना करवा से पदे अधे गोटे उपदेश मन रखिले आम मानकर मनुष्य जीवन परिपूर्ण हो संतुष्ट हो परिवर्तन हो लक्ष्य परिवर्तन हो एवं जीवन धन्य होकि शेष मृत्यु पर भगवत प्राप्ति कर साधन लाभ कर समस्त मोर यथायोग्य मो श्रद्धा सम्मान प्रणाम समस्त को कनिष्ठ ज्येष्ठ समस्त को मोर ज्ञापन करुअछि। विषय प्रसंग आपण माने गतकाली आलोचना करथिले भागवत विषय रे जे सुखदेव गोस्वामी कि प्रकार आविर्भाव एवं वैदिक परंपरा भितर व्यासदेव तांकर जो शिक्षा थिला महाभारत इत्यादि ता भितर भागवतंकर आविर्भाव वक्ता कि प्रकार वक्ता थिले कि श्रोता थिले कि प्रकार ताकू श्रवण करी से माने सब ये संसार रु मुक्ति पाइले। मनुष्य मानकर कौन मंगल हब एटी भगवान चिंता करचंदी ऋषि मुनि माने चिंता करचंदी बड़ बड़ विद्वान माने आचार्य माने जमी सौनकादि ऋषि माने गतकाली आलोचना करथिले भागवतर प्रथम नैमिषारण्य जो आलोचना होता सिटिंग होता से कथा समस्तंकर मंगल पर से चिंता करते क्या आक्षेप करना क्या समालोचना करना क्या आक्षेप करी प्ररोचना करी कौन से प्रकार से गोटे शब्द मध्य नहीं गोटे पद मध्य नहीं तांकर केवल मंगल शुभ एवं सुख अच्छी ता भितर शांति अच्छी ता भितर से ताको सुनिले ये जो वर्तमान कली जुगे सबुठी अशांति सबुठी कली कलीर अर्थ हूँ झगड़ा झगड़ा माने घर भितर बापा माँ भाई बंधु स्वामी स्त्री सहित सबुठी झगड़ा गाँव में झगड़ा मठ मंदिर झगड़ा पार्लियामेंट झगड़ा पृथ्वी सारा यूनाइटेड नेशन कर भितर झगड़ा सबुठी कली अच्छे कली माने अशांति ता भितर रक्षा पाइबा केंदी शांति पाइबा केंदी सुख पाइबा केंदी जीवन निर्वाह करिया केंदी आउरी मल्ला बेलू मनीष शांति मरियो बोली कहते किंतु मु मरले शांति पाई मरला बेलू केंदी शांति पाई बोली केते बोलते मरले केंदी शांति पाई जो शांति दरकार सुख दरकार तृप्ति दरकार आनंद दरकार ये गुड़िक जो जाक मनीषर दरकार ये गुड़िक कौन सी बजार रे कौन सी फैक्ट्री रे किंबा कौन सी लेबोरेटरी रे गुड़ाक आदाय हो मार्केट को जीव आज्ञा सुख के मत दियो किछि देबे ताके किछि देबे मोर शांति नाही जीवन रे मते शांति अध के नियो केते पैसा मु देबी किए देवे तुम कौन अच्छी नाई सुख नाई शांति नाई तृप्ति मनीष को तृप्ति दरकार रे ये सब पिले जाक सब बसई जे
ଏମାନେ ତ ଚୁପଚାପରେ ବସିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାକ କାନ ପାଟି ସବୁ ଜାଗା ଚଞ୍ଚଳ, ବାଳ ସ୍ଥାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତ। ଆମେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନର କଷ୍ଟମର। କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହେବ। ଏ ଜାଗାରେ କୋଉ ମାଳା କରି ଡେଇଁବେ, ଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଜାଗା କୁଆଡ଼େ ଡେଇଁପାରିବେ କ'ଣ, ବଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏ ଜାଗା ସବୁ ବଢ଼ିବ, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବନି ସେ, ବୁଝିଲେ। ଏ ବାଳକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା। ପ୍ରଥମରେ ନିରାଶରେ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତଟା ବୁଲେଇ ପାରିବନି, ଗୋଡ଼ଟା ବୁଲେଇ ପାରିବନି, ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଗୋଡ଼ଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ହାତଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ତାକୁ ଭଲ କରି ଧରିବାର ଅଛି। ଭଲ କରି ଧରିକି ତାକୁ ଚିତି କରିକିରି ଶୋଇବ। ଖାଲି ଭୋକ ହେଲେ କାନ୍ଦିବ। ହାତଟା ମଧ୍ୟ ବୁଲି ପାରୁନଥିବ, ଗୋଡ଼ଟା ବୁଲି ପାରୁନଥିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପାଟିରେ ଖାଇବେ, ସେଇଠି ସେଠି ପାଇଖାନା କରିବ, ପରିସ୍ରା କରିବ। ମାଆ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଯତ୍ନ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାର ଖେଳି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ, ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ। ହାତଟା ଚାଲିବ, ଗୋଡ଼ଟା ଚାଲିବ ବୋଲି ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛାଟିବ, ହାତଟାକୁ ଛାଟିବ। ଛାଟିକିରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ କରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବଳ ହେବ। ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ବଳ ହେଲେ ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ବଞ୍ଚିବିଲୁ। ଆରେ ତମେ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବନି। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବସେଇ ପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଡିପାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିବେ ଚୁପଚାପ ବଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସୁନଥିଲୁ। କାହିଁ କେମିତି ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ଆସୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟିବ, ସେଠୁ କଢ଼ଟାକୁ ନୋଟି ବୁଲିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାଉଛି ତ କାଟିବ। ତାକୁ 3-4 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ଖାଲି କଢ଼ଟା ନୋଟିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। କରି 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 ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସିଏ ନୋଟି ପଡ଼ିଲା ଅଧଟେ, ସେ ହାତ ଫାତ ରହିଯାଇଥିବ, କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି କରିକି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜିଣିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଜିଣି ପାଇଲା, କଢ଼ଟାକୁ ନୋଟି ପାଇଲା ଦେହଟାକୁ, ନାଇଁ କି। ସେଇଠୁ କରୁ 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 ଗୋଇ ସାପ ଭଳିଆ ସେ ପେଟରେ ହାତରେ ଚାଲିବ। ପେଟେଇ ପେଟେଇକିରି ଘୋଷଡ଼ିକିରି ଚାଲିବ, ନାଇଁ କି। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ, କେତେ ଦିନ ଘୋଷଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ି ମାଉ ମାଉ ହେଇକିରି ମୁହଁ ନାକ ଫାକ ଫଟେଇବ, କେତେ ସମୟ କାନ୍ଦିବ, ନାଇଁ କି। ତା ଉତ୍ତରୁ କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତରୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଚାଲିବ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଠୁଟାରେ ହାତଟାରେ ଚାଲିବ। ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ଟିକେ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ବାପା ମା କଥା ଶୁଣିବନି, କେଉଁଠି ନିଆଁଟା ଧୀରେ ଯାଇକି ଧରିଦେଇ ବୁଲିବ। ସେ ଦୀପଟା ଜଳୁଥିଲେ ଯାଇକି ଧରିଦେଇ ବୁଲିବ। କୁଡ଼ାକୁ ଗଲେ ପାଟିରେ ଖାଇଦେଇ ବୋଲି କହିବ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବିପତ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିଯିବ। ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିବ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, 1-1.5 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ସେଠୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ 5 ମିନିଟ୍ ବଇବନି। ସେ ବସିବ, ଡେଇଁବ। ସେ ପାଟିଟା ଫିଟିଗଲେ ଭଲ 4ଟା ପିଲା ଯଦି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଆଉ ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ନିଅଣ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ତମେ କେହି ବୁଝିପାରିବନି। ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବେ, କହିଲେ ବନ୍ଦ କରେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବେ କାହିଁ। କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ତମେ? ତାଙ୍କେ ଏକା ବୁଝିବେ। ସେ ବାଳ ଭାଷଣ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସାଉନି ଆଗରେ। ତାଙ୍କେ ଶୁଣିପାରିବେନି, ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ଅଛି। କହିଲେ ତୁଲି ପଡ଼ିବେ। ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ଅବଲୋକରା କଥା, ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମାମା କଥା କହିବ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବୁଝିବେ। ଏ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଢ଼ାମାନେ ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରୁନା ନାହିଁ, ବୁଝିବି ନାହିଁ, ସେ ବୁଝିବେନି। ସେ ଠୁଙ୍ଗୁରୁ ଟାଙ୍ଗର କଥା ଥାଏ, କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝେଇ ଦେଉଥିବ, କିଏ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଥିବ, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବନି ଏଇଠି ଆଣି ଆଗରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଡେଇଁବେ, ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା। ଏସବୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଲୋକମାନେ, ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନେ, ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି,
कौन संसार जानी सारे तापर कौन अच्छी से बुझे जाने से बुझीपर बुझल प्रसाद प्रसाद देगी सियाड़े पठे दूँ रख कुरुकार हे तुम शुणिपार शुणे देवे कर चुप रही तुम चुप होगा पड़ो चुप अरे पिलाने कीर्तन हेल्ले तुम डेब बुझल एबे तुम जो बुढ़ा मानकर कथा तुमको भल लगे तुम जो हेरी जो खेल सियाड़े जो हेरी जो खेल ए भितर रखना भर पदा नाटक देखा गले आए नाटक कर देखिए पिला तुम सब आसी आगे बस जो मैंने शुण तुम सब आगे बस आई पिला जब आगे छाड़ी कौन नाटक देख ये जगह सब मुक्ति मार्गर कथा आत्मतत्व कथा मुख्य कथा सब गुड़ाक ये जगह सब शुण तुम पिला धरिकी आसोनी मोबाइल फोन धरिकी आईबनी मोबाइल फोन आने स्विच ऑफ कर रख घंटाटे बुझला बोल श्री भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि हाँ आमर मनीष जीवन जो केमती बढ़ी केते दिन लगी जाऊँ बुझिले मनीष को गोटे 10 वर्ष 20 वर्ष लगी जाऊँगी गोटे मनीषर कथा स्टैंडर्ड को बुझेगा पशुपक्षी मानकर सेमती ना पशुपक्षी माने जन्म होगा तांकर सब ज्ञान अच्छी गोटे छात उपर नब बेली पिपलाटी कुकुर पिलाटू पड़ी से पड़ोनी निआंटा थी सी जीवनी मनीष पिलाटी की छाड़ सी निआर जा पड़ी मरीज छात उपर गड़ी पड़ी मरीज पाटी जोटा हेल्ले पूरी खाई मरीज बंचीपर मनीष ताकू शिक्षा द्वारा ताकू स्नेह द्वारा ताकू प्रीति द्वारा पिता माता केते पिलाटू बसईकरी केते तो नाक कोड़ा तो आखि कोड़ा तो कान कोड़ा तो एमती तो ना कोड़े केते बसईकरी कहते शिखेकरी प्रेम सहित गोटे जदि खंडिया माँ की बापा की कौन कहीदेला बापा माँ को केते आनंद लग जाए नहीं सबू आम सिंधी आईचे पिला होता आम बढ़िले आम ए बुढ़ा लुण से केते दिन पर बुढ़ा हे ये जो मनीष जीवन चक्र भितर गति करी जाऊँगी कि प्रकार तार बाल्य अवस्था शैशव अवस्था यौवन अवस्था बुझे यौवन अवस्था आसिले कि प्रकार काम और उन्मादन पड़ जापर धीरे धीरे क्षय कर वृद्ध अवस्था आसी बुढ़ा अवस्था आसिले जो शरीर को लेकिन 5 मिनट बस बोली बसी पारना से शरीर को लेकिन ठिया हो पारे बसिले कष्ट ठिया हेले कष्ट सब कष्ट कथा भी कहीपर आमको ए कथा कहले कहले कष्ट लगुच अच्छी भड़ 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 हे कथा न कहले पुण्य पड़ से जो आलोच्य विषय अच्छी किछि किछि बालक पूर्वजन्मर संस्कार से माने शरीर पिला होते अनुभव सब वृद्ध अनुभव थी पूर्वजन्मर किए केमती जन्म होती किए मनीष रु मनीष होगी किए पशुपक्षी मनीष होगी आसी किए देवता मानकर पुण्य स्वर्ग रु आसिक जन्म होता किए केमती जन्म होगी आसता होती यहाँ कहवा क्या पाखे संभव ना किंतु गुण रु देखी जापर से पूर्वजन्म केमती तार स्वभाव कौन यहाँ जना पड़ ज्योतिष शास्त्र कि पूर्वजन्मर से गुड़ा देखिकी विषय नीति ज्ञान भितर दि जाऊँगी किंतु आमे माने भावुजे केते कष्ट आमको शरीरटा मिलूँ जानते मार गर्भरे 10 मास आम रोचे 9 मास यहीटा समस्ते जानते ताकू ही आम जन्म तारीख बोली कौचे माँ पेटू जिते बड़े आसिले जन्म तारीख आमर जन्म स्थान
जन्म स्थान जन्म तारीख ये परिचय नहीं कहे किंतु मार गर्भरे 9 मास 10 मास रहा पूर्व बापार शरीर थिले बापार शरीर केते दिन थिले क्या जना ना को डाक्तर जानी ना को साइंटिस्ट जानी ना कई कर पाऊना बापार शरीर रु केते दिन रोची तापरे पुरुष शरीर रु स्त्री शरीर को ये आत्मा जाउछि बुझिल भागवत लिखाई सब भागवत माने कौन बोली भाव गोटे गल्प पुराण बोली कथा कहूँ आम जीवन कथा आमर आत्मार तत्व कथा आमर सुख दुख भल मंद सृष्टिर कथा परिवार कथा सब ता भितर अच्छी एवं आमको कौन करवा कर्तव्य से विषय कहुई एटा गोटे अदरकारी कथा नहीं कि कौन गोटे अजना कथा किसी नहीं सब विषय अच्छी ता भितर सब लिखाई जोटा कि आम जापारे आम कौन जापे माँ पेटे थी कौन थी आम कि जन्म हेले से जापे माँ पेटर थी पूर्व बापार शरीर थे कि से कौन आम जापे भगवान कथा शुणिले जाना भगवान जो कथा कहते ताकू ही कहुए भागवत या वै भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषां विद्धि भागवतान हितान कौन भागवत ना भागवत होचंदी भगवान प्रोक्ता भगवान जोड़ा को कही कौन पाई कहते ना आत्मलब्धये कौन आत्मा को प्राप्त करेंगे आत्मा को जानीपर आत्मा को अनुभव करें बंधन रु आत्मा को मुक्ति करें कौन आत्मा ना बापार शरीर रु मार शरीर को गला कौन ये देहटा जाइए कि मार गर्भरे जो देहटा तैयारी से देहटा कौन जाइए कि बापा शरीर शरीर जाइए सीट जाइए स्त्री शरीर होउजी पुरुष शरीर होउजी नपुंसक शरीर हो जाऊँगी तार कर्म अनुसार बांगार होउची डेंगा होउची कला होउची कि गोरा होउची नाकुटा किंद होउची आखिटा किंद होउची ये जाक सब तैयारी होगी ता भीतर मॉडल तैयारी आउची किंतु ता पूर्वर सूक्ष्म शरीर थाए बुझिले से सूक्ष्म शरीर किए ना मन बुद्धि अहंकार ए तीनटी ताको मेंटल बॉडी बोली कहउचंदी सटल बॉडी बोली कहउचंदी आमर एठी ताको भाषा रे उपनिषद इत्यादि रे लिंग शरीर बोली कहंदी सूक्ष्म शरीर बोली कहउचंदी जोटा कि एटा किंदी जानियो ना स्वप्न रे तमे जानि परियो अनुभव कथा स्वप्न रे कोन जेतेले बे जागृत अछि आखि कान नाक पाटी सब जगह जागृत अवस्था रे अछि आउ 2-3 घंटा पर देखियो सोई पड़ियो सोई पड़ला परे स्वप्न देखुचंदी निदेरे जेतेबेले सोउचंदी देखुचंदी शुणुचंदी खाउचंदी पीउचंदी भय होउची क्रोध होउची कष्ट होउची सुख सब जगह होउची शरीर नहीं किंतु आखि नहीं देखुचंदी कान नहीं शुणुचंदी पाटी नहीं कथाबार्ता कहउचंदी गोड़ नहीं सब तो सोईची शरीरटा सीधे बुझिल अनुभव होउची स्वप्न रे जहाटा देखिले मन रोची कष्ट लगुच सत भाया लगुच सब जगह किए गोटे आसला तुमको हाणीदेला रागिक हाणीदेला तुम देखुच तुम बेकुटा छिड़गला रक्त जाक बोची कष्ट हो कांदुच रक्त मरीगली मत किए रक्षा कर काउच कर निद्रा भांगे फिर शिर नास्ती शिर पीड़ा कौटे देखला रक्त किसी ना कौटे काटुनी बथा किसी ना पेन फेन किसी ना कांदुला अरे कहीं तो ना कड़े कड़े गला से सब मिथ्या स्वप्न मिथ्या से स्वप्न जो देखुला सापटा गोड़ौची बाघटा गोड़ौची निआरे पड़ी मरुची कांदुची से कष्टा होता ना स्वप्न जिते देखुजे से कष्टा होता किंतु स्वप्न जिते निद्रटा भांगीगला जिते शरीर को चेतना को आसला से पीड़ा नहीं बथा नहीं कि से वस्तु नहीं
कि किछि नहीं आउ गोटे संसार शिर नास्ति शिर पीड़ा बोली न्याय शास्त्री कहते किंतु अनुभवटी अच्छी साप गोड़ेला बोली कहले काले कुआड़े साप फाप मत कुआड़े गला मारदेव जाइए सोमवार दिन टे महादेव के कर साप फाप गोटे रक्षा कहते ना करते कि करते संक्रांति कर सोमवार कर पुरोहित पचारे खाली साप सपन मत जा सोमवार कर जा गोटे अभिषेक ना कर भय था मारे कहते भयर सब कहते जे जहाँ करते प्राय किंतु स्वप्न थिला बेले से स्वप्नटा सत्य किंतु जाग्रत को पलि आसिले ये संसारटा सत देहटा सत संसारटा देखला सत ये संसार कहीं भजन करिया भगवान ये को बुझिया दरकार आम जीवनटा को आम अनुभव करिया दरकार आम शरीर भितर भगवान मनुष्य शरीर रे जो दिव्य ज्ञान समस्त देइचंदी मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान तांकु दिव्य ज्ञान देबा परे मनुष्य हाथ में सबू तांकु छाड़देले कहले तू कर्म निजे करू तो कर्म फल तू भोग करू जदि पुण्य करू भक्ति करू तू स्वर्ग को जू वैकुंठ को जू नहले पाप कर्म करू नरक को जबू दुख पाऊ कीट हबू पशु हबू पक्षी हबू यहीटा गोटे मनुष्य शरीर ये संसार भितर गोटे स्वतंत्र यहाँ गोटे शरीर आपको ज्ञान दि जाइए विवेक दि जाइए बुद्धि दि जाइए पुराण इतिहास सब किए कौन कर तार दृष्टांत दि जाइए उदाहरण दि जाइए एवं भगवान साधु गुरु रूप में आसिक उपदेश दियंती जी कला कला जी न कला सी पाइला आउे पड़ो सब संसार सृष्टि तो रही जहाँपाई रही समस्त कि ना कि आनंद रही बुझिल जी जोड़ी जन्म पाँच पशु पक्षी कीट ये जो कुर्मी जाक था ड्रेन रे ताकू जदि तुम बाहर करद बोले सी आउ थे डेंगी पड़ो तार आनंद से अच्छी घुषुरी अच्छी तार सी घुषुरी आनंद गोटे पुराण कथा अच्छी इंद्र थरे अभिशाप होगी घुषुरी हो घुषुरी हो घुषुरी हो रही बड़ घुषुरी हो रही जो बारिया जगह जमी अच्छा रही भितर गोटे दलटे तार हो विराट बड़ दल गोटे होगले से गोष्ठी गोष्ठी जाइए जुआड़े गले जाऊँच आनंद जोड़े जहाँ मिलला खाई दौरान सांगे सांगे घुंगुड़ी माड़ी शोई पड़ुं पिलापिली मत 10-20टा गोटे थे जन्म कर पिला 10टा 20टा तार स्तन था मार गोटे थर 10टा 20टा पिला स्तन पी दौरान ता पछरे गोड़े था गोटे संसार आनंद तांकर चलती आमर संसार गोटे जोड़े कर आंके जिंदगी कर चलती स्वर्ग इंद्रंकर अभाव है से सब ब्रह्मा को कहले इंद्र न शासन करियो कि पालन करियो कि ब्रह्मा से आसिले आनिया बोलिकी आसिले आसिक देखिले पचारे कहले तू इंद्र थिलु ब्रह्मा जोग ध्यान रे कहले किंतु अहंकार टी भांगा संभव नहीं अहंकार हूँ साक्षात भगवान अविद्या रूप मायार सी हूँ शक्ति सी जे पर्यंत निजे शरणागत न हो नेबा संभव नहीं से निजे हेबा उपदेश आम देवा ज्ञान तांको देवा किंतु तांके निजे सेटा करियार कलेगा से माने पाई अहंकार टी जे पर्यंत जाइनी तांकर अभिमान भी शरणागत हो पारे तांके जाई परिबे ताकू किए जबरदस्त नहीं पारिबे ब्रह्मा आसिले बुझेले ताकू बुझे कहले नंदन कानन अमृत पाउथलु सोम रस पान करूँ यज्ञर आहुति करिकी यज्ञ भुक्त यज्ञ पाउथलु तो अप्सरा माने समस्ते थिले दिव्य सुख पाइकी थिलु तू ए आसिलु घुषुरी कहलु ये सब नल मल मूत्र सब नर्दमा खाऊजु ये सब धरिकी देखुचु चाले मो सांगे पड़े कहले आठू अमृत अच्छी कूड़े यही जो नला नर्दमार जो अमृत ये स्वर्ग कौटे थी ये जगह को स्वर्ग यहाँ तो मोर स्वर्ग ये तो मोर नंदन कानन अच्छी ये तो मोर सब रंभा तिलोत्तमा सब उर्वशी सची सब बच रही भितर मोर पिला मान तो मोर प्रजा ता पछरे जुआड़े गले दौड़ुं समस्ते ये जो प्रेम आसक्ति तांकर जो आनंद
ସବୁଠି ସବୁଠି ମାୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କହିଲେ ମୋର କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଫର୍ଗ ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଅମୃତ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଏ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ତାକୁ ନେବା କିନ୍ତୁ ବୋଲି ତା ଆଗରେ କ'ଣ କଲି, ସବୁ ଯାକୁ ମାରିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ପିଲାପିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଯାକ ମୋର ମରିଗଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ବୈରାଗ୍ୟଟା ଆସିଲା, ଚେତନା ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ବୁଝିଲା ଏ ଆସକ୍ତିଟା କଟିଲା। ଆସକ୍ତିଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଟିନି, ଏ ମୋହ ତାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିନି, ଇଏ ମାୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଧରି ଧରି ଗଲେ। ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କେମିତି ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣୁନେ, ବୁଝିଲ। ତାକୁ ମଦ ଖାଇକିରି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଦୌଡ଼ ଦେଇକିରି ମରୁଛେ, ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକିରି ମରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇକିରି ମରୁଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଜୀବନଟା ଏଇଠି ଥାଉ ଥାଉ ଏକା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ ହେଇକିରି ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକିରି ଏଠି ମଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ମରୁଛନ୍ତି, ମଲା ପରେ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେନି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବେଳକୁ ଦେଖିବ ପାଇଖାନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବେ, ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ କି ପ୍ରକାର କାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣିଗଲି। ଭାଗବତ କହିଲେ ମରଣ କାଳରେ ତମେ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଦେବ ତାର କ'ଣ ହବ, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଦେବ। ମଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସୁଖରେ ମଲା, ଶାନ୍ତିରେ ମଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା, ବୁଝିପାରିଲା, ଏବଂ ମୋ ଶରୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟିକା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏଥର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିବି ବୋଲି ତା ମନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଜାମିଳ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲି ଡାକି ଦେଇକି ଯଦି ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଦେବତାମାନେ, ଋଷିମୁନିମାନେ, ଯେତେ ସିଦ୍ଧମାନେ ଅଛନ୍ତି, 14 ଲୋକର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗୋଲକକୁ ତାର ଗତି ହବ। ଏଇଟା ବସିକି ଭାଗବତରେ ଯୋଗୀମାନେ, ଋଷିମାନେ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଷଷ୍ଠ ଲାଭ କ'ଣ? କହିଲେ ତାବାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଦିଭି ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରଂ ପୁଂସାମ୍ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ଦର୍ଶନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଉପନିଷଦରେ, ବେଦାନ୍ତରେ ସବୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ, ସବୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ ଆଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଛି, ନୀତି ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି, ଆଚାର ବିଚାର, ଶୌଚ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା ପରେ କହିଲେ ସବୁଥିର ଫଳ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଲାଭ, ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲାଭ, ପରଂ ପୁଂସାମ୍, ପରମ ଲାଭ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର। ଅନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନାଟିକା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରିବା, ଏ ଜାଗା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମଣିଷ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଳିଆ କରିପାରିବନି। ପଶୁମାନେ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଔଷଧ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ବସିକିରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ କରିକି ଏମାନେ କେତେ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଔଷଧ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କରିକିରି ଅଧେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣେ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘିକି ତାଙ୍କେ ଜାଣେ। ଜନ୍ମଗତ 1000 ଯଦି ଗାଈ ଥିବ କି ଛେଳି ଥିବ, ଗୋଟେ ଛେଳି ପିଲାଟିକି ଛାଡ଼,
ତାର ମା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ଠିକ୍, ଆଉ ତାର ସ୍ତନ ପାଖକୁ ପଳେଇବ କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ମଣିଷ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବନି କିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ, ବୁଝିଲ। এই ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଧିକତା ତାର ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଏତିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକିରି ସୁସ୍ଥରେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ କରି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜି ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଖାଲିରେ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, କ'ଣ ଭାରତଟାକୁ ନେଇଗଲେ କି? ଧୂଳି ଟିକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଇପାରିବେ କି? ନେଇପାରିବେ। କହିଦେବ ଭାରତକୁ ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକ ହେଲା, କ'ଣ ଭାରତଟା ଅଧିକ ଅଲଗା ହେଇଗଲା? ଭାରତର ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କେ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ସେମିତି ରହିବ। ଏମାନେ ଖାଲି ମଣିଷମାନେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କୁକୁର ଯାକ ବିଲେଇ ଯାକ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କେ ଯେ କାଉ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାରତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ନା ଭିସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ସାଇବେରିଆରୁ ରାସିଆରୁ କୋଟି କୋଟି ପକ୍ଷୀ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାରୁ, କ'ଣ ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ଧରିକି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲେ କି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଷୟରେ, ନା ରେଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ହାଲ୍ଟିଂ କରିକି କେମିତି ରେଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଚଳିବେ, ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ ସେଇଟା। ୟାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କହିଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ କେତେ ହେବ ବୋଇଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଗା ଜାଣି ଦେଇଥିବେ, ଏମାନେ ବଗିଥିବେ କି ୟାଙ୍କୁ କହିବ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଜାଣିବେନି। ଏମିତି ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏ ଯେଉଁ ବସି ଶୁଣିବା ଏବଂ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ବିଦ୍ୟାଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ତ ଶୁଣିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାକୁର ମନେ ରଖୁଥିଲେ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ, ସେ ଲେଖାଟି ଯେଉଁ ଅ ଆ ଇ ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ, ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିକି ପଇସା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କର ବାପା ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ପାଠ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଥିଲା, ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଯିଏ କାଠ କାମ କରୁଥିଲା ସେ କାଠ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମ କରି ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରାଣ ପଦେ ପାଠ ଆଗ କରିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ମଲାବେଳକୁ ପୁରାଣ ପଦ୍ଧତି ଶୁଣେଇଦେବ, ଭାଗବତ ପଦ୍ଧତି ଶୁଣେଇଦେବ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯାକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଏ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛି କି? ଖଟିବେ ଯାଇକି 10 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲେ କାହାଙ୍କୁ ପଇସା କିଏ ଦେବେ? ସେଇ ପଇସାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଟାକୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସମାଜ ଭିତରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପର ବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ନ ପଢ଼େଇବା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ରୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କୁଳ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇନ ଦରକାର କ'ଣ? ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତା ସହିତ ମନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ବୁଝିଲେ?
विश्वास मिलए कृष्ण तर्के बहु दूर। जो मानकर विश्वास नहीं तांकर बुद्धि तांकर मन तर्क करू सब आर्गुमेंट कर से तर्क आर्गुमेंट कले कहीं संसार भितर सब जगह सेमती क्या विश्वास करें तुम तर्क करा पड़ो तुम तुम प्रमाण करा पड़ो। भगवान आत्मा स्वरूप रही भगवान मनीष को देती जोटा कि ताकू लाभ पाइपर सी। अतएव केते कष्ट मनीष जन्मटी आमको मिले ताकू केबे नष्ट करियोनी बुझिल। काली बोधे आलोचना करुले आम बुझिल 100 वर्ष बंचिले 50 वर्ष तार राति शोई शोईकि पड़ेगा लाइफ कैलकुलेशन कर 50 वर्ष शोई शोईकि अधा जीवन शोई शोईकि गला शोईवा ने अज्ञान रे गला तार। आउ जो 50 वर्ष रोजी 15-20 वर्ष पर्यंत खेली बुलिकी पिलाମାନଙ୍କର କିଛି ज्ञान नहीं से पड़ेगा। 80 वर्ष हेले सेते आखि दिशोनी कान दिशोनी गोड़ हाथ चलनी शक्ति नहीं से किसी कर नथियो ताईरू 20 वर्ष काट इयाड़ू 15-20 वर्ष काट 50 वर्ष अधा राति काट आ केते वर्ष रहा 100 वर्ष जदि बंचिया केते समय रहा सेतिकी समय भितर जो रहिला प्रतिदिन 4 थर खाइयो नहीं गाधेयो ड्रेसिंग करियो ताकू आउ थे पेंटिंग करियो केते फैशन करियो ता दूर खटियो काम करियो जाई 8 घंटा कि 10 घंटा काम न कर देके पैसा दो समय कहीं दंडे निमिषे लबे नसे क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवती भवार्णव तरणी नौका। बुझिले शंकराचार्य गोटे मोह मुद्गर अच्छी कहले क्षणमपि गोटे सेकेंड हो क्षण आखिर पताटा जो उठुची सेतिकी समय हेले जाइकी सत्संग साधु मान पाखे जाइए बसो सज्जन संगति रेका संगत तांको सहित संगति कले तांकर जो निष्पत्ति तांकर जो निर्णय तांकर जो विचार तांकर जो शिक्षा शिखियो गोटे सेकेंड हो गोटे मुहूर्त हो गोटे मिनिट 5 मिनिट हो भवती भवार्णव तरणी नौका भवार्णव समुद्र तरणी नौका ताकू तार देवाई मिल तार लक्ष्य तार परिवर्तन हो बुद्धि तार परिवर्तन हो जीवन गति परिवर्तन हो एवं मुक्ति पाई पड़ है। यही हूँ मनीष मान सर्वठारु श्रेष्ठ लाभ भगवान को पाइबा हेले साधु मानकर संग करार अच्छी शुणियार ना ये कथा किए कह आमको ये कथा किए कहूँ घरे कौन कहे बापा माँ कहे घर लोक कहे आजिकल स्कूल कॉलेज मानक कहूना गुरुकूल पूर्व एक कथा थिला एमाने समस्ते केमती काम करे पैसा रोजगार करे घर द्वार करे पिलापिली करे ए पर्यंत आंकर शिक्षा तापर कौन हम आंकर सीख ना आउ कि कौन कर पिलानी सब जन्म कर कौन चिंता कर चाकरी केमी करद पैसा पत्र केमी रोजगार कर पारा घर टे करदेला बोली तुम भावुं आम कृतकृत्य होगलु आम जीवन सार्थक होगला आम साटिस्फाई होगलु अभिमान करिए मोर सब होगला आउ तापर कौन हम आंकर आउ चिंता नहीं ना निजे आके निज चिंता कर ना तांको चिंता कर शिक्षा दौरान नाई भागवत रे एक कथा आलोचना कर जा ना रे भारत वर्ष हो ना थिला भरत मुझे गला वर्ष भरतर चरित्र कथा कही नहीं 3 जन्मर कथा सी कहले अनुभव थिला आमे तो पूर्व जन्म रे कौन थिले आमर अनुभव नाही किंतु तांकर अनुभव थिला से महात्मा थिले भगवान ऋषभ देवंकर गोटे अवतार थिला तांकर सी होउचंदी पुत्र श्रेष्ठ पुत्र 100 पुत्र थिले तांकर 9 जन जोगेन्द्र हेले कवि हवि अंतरिक्ष पिबुद्ध पिपलायन करभाजन चामस नर नव नवता योगी हे सिद्ध हे से माने वैष्णव धर्म भागवत धर्म प्रचार करते एकादश स्कंदरे नवजोगेन्द्र संवाद बोली गोटे अच्छी निमि राजा सहित तांकर संवाद अच्छी विषय सब पचार प्रश्न माया कि जाना किमती आम संसार मुक्ति पाइबा
ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ କେମିତି ଚଳିବା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ଆଉ 9 ଜଣ ସେମାନେ ରାଜା ହେଲେ 9ଟି ଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ 81 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ, କର୍ମ କର୍ମାଣୀ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ। 100 ପୁତ୍ର ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଭରତ। ଏ ସମସ୍ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ନାୟଂ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାଙ୍ଗୁ ଲୋକେ କଷ୍ଟାନ କାମାନ ଅରହତି ବିଡ଼ ଭୁଜାଙ୍ଗେ ତପୋ ଦିବ୍ୟଂ ପୁତ୍ର କାଜେନ ସତ୍ୱଂ ବିଶୁଦ୍ଧେତ ଯତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ ଅନନ୍ତମ। କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହ ପାଇଛ, ତମର ଏ ଶରୀର, ଏଇଟି ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ପାଇବ, ଆଉ ଅସୀମ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ଅସୀମ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ପାଇବ। ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ପାଇପାରିବ ଏଇ ଶରୀରରେ। ଯଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ ଅକ୍ଷୟମ ବୋଲି କହିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ସୁଖକୁ ପାଇପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ତପୋ ଦିବ୍ୟଂ ପୁତ୍ର କାଜେନ, ତାକୁ ସଂଯମ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭୋଗ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି, ତାକୁ ସଂଯମ କରିବ, କରିକି ଦିବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ତମେ ପାଇପାରିବ। ଆକୁ କଷ୍ଟାନ କାମାନ ଅରହତି ବିଡ଼ ଭୁଜାନ୍ତି। ବିଡ଼ ମାନେ ମଇଳା, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସେଇ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଉପଦେଶ ପୁଅମାନେ, କେଉଁ ବାପା କେଉଁ ପୁଅକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ଶିଖଉଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଭରତ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ, ତାର ନାଁ ଥିଲା ପୂର୍ବେ ଅଜନାଭ ବର୍ଷ, ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତାଙ୍କର ନାଁରେ ସେଇଦିନଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଭାରତ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୌରବଙ୍କର ବଂଶ ଭରତ ବଂଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାଗବତରେ ଏଇଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭରତଙ୍କ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ 3 ଜନ୍ମର କଥା ଆଚରଣ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ, ଭୁଲିଯିବନି। ଭୁଲିଗଲେ ସ୍ମୃତିରୁ ପଳେଇବ, ଆଉ ତମକୁ କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ହେବନି। ଶୁଣିବ, ମନନ କରିବ, ବସିକି ଘରେ ଗଲେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ ତାକୁ ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବ। ଘରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଗଲେ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାବନା କରିବା ସହଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବ, ବସିବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଶୋଇଲେ ହେଉଛି କି? ନ ଶୋଇକିରି କିଏ କରିପାରିବ? କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଶୋଇଲେ ଆଙ୍କର ସବୁ କାମ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଚମ୍ପଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା, ନିଦରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ନିଦକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲିଭେଇଲେ, କବାଟ ଫାଟ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଶରୀରକୁ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ତକିଆଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଲ, ଆଖି ପାଖି ବନ୍ଦ କଲ, କରିକି ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନିଦ୍ରା କେବେ ଆସିବ। ନିଦ୍ରାଟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଦରେ ସୁଖ ପାଇବ, ନିଦ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ହେବ। ନିଦରେ ଯଦି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଘରକୁ ଭୁଲିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭୁଲିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଭୁଲିବ, ଯାହା ସବୁ ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯିଏ ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଯାକ ମନରୁ ଭୁଲିବ, ଦେହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ। ନ ଭୁଲିଲେ ଶୋଇପାରିବ, ନ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେବନି, ନିଦ ନହେଲେ ସଂସାର ସବୁ ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି? ନ ଭୁଲିଲେ ଶୋଇପାରିବେ, ନ ଶୋଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଶୋଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଶରୀର ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି।
ସେମିତି ସଂସାରକୁ ଭୁଲିକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର 2-5 ମିନିଟ୍ ଚିନ୍ତା କର। 8 ଘଣ୍ଟା କି 7 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକିରି ଭୁଲିକିରି ଶୋଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଉଠେଇଦେବ ବୋଲେ ରାଗିଯିବେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ସୁଷୁପ୍ତି ମାନେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କହିପାରିବ କିଏ? କହିପାରିବନି। ସବୁ ତ ଶୋଇକି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରିବନି, ଜାଣିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କେମିତି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, କେଉଁଠୁ କେମିତି ଆଣିବୁ, କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁ, ବଜାରରୁ କେଉଁଟା କେମିତି ଆଣିବୁ, କେଉଁଟା କରୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଉଠିଲେ, ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେମିତି ଶୋଇଲ, ରାତିଟା କେମିତି ଗଲା? ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ, ସୁଖରେ ଶୋଇଲେ, ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା। କହୁଛ ନା ନାଇଁ? ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ସୁଖ ଲାଗିଲା, ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଦେଲା ତମକୁ ଏ ଶାନ୍ତିଟା? କିଏ ଦେଲା ତମକୁ? ସୁଖଟା ଦେଲା କିଏ? ସେଠି ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଠି ତ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ବଜାର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ସୁଖଟା ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? ଶାନ୍ତିଟା ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? ତୃପ୍ତି ପାଇଲୁ କେଉଁଠୁ? କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତମକୁ। ଉଠିଲେ କହୁଛ, ଶରୀର ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା, ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଏକଦମ ସୁଖ ଲାଗିଲା, ବଡି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ପାଇଲେ କେଉଁଠି? ଆତ୍ମାର ଏ ଯାକ ସବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ମନ ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା, ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଟିଗଲେ, ପରିବାର ପତ୍ର ସବୁ କଟିଗଲେ, ଘର ସଂସାର ଇଏ ସଂସାର କଟିଗଲା, ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜେ ସିଏ ଯାଇକି ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲା, ସୁଖରେ ରହିଲା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା, ତୃପ୍ତିରେ ରହିଲା, ଏକଦମ ଭଲରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ମୁହଁ ଫୁଅ ଯାକ ଆଖି ଯାକ ଧୋଇଲେ, ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋର ମୋର ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି, ଇଏ କରିବା ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ପାଇଲେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି, ସେଇଟା ପାଇଲେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି, ଏ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋର ହବ, ଏ ଅଳଙ୍କାରଟା ପିନ୍ଧିଲେ ହବ, ଏ ଘରୁଟା କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ଇଏ ଆକୁ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ସବୁ ଯାକ ଅଶାନ୍ତ ଯାକ ମିଶିକି ସବୁ ଯାକ ବଢ଼ଉଛି ଅଶାନ୍ତ। ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ হবে ତାଙ୍କର? ଡବଲ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସୁଖ ତୃପ୍ତି ପାଇବେ କିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଷ ପିଆକୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଠିପି ଖୋଲା, ଠିପି ବନ୍ଦ, ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପୋଚ କରିକିରି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଯାକ ଧରିଲେ ପୋଚ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ପୋଚରୁ ଆଉ ଥରେ ସାର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଇଁ। ତାଙ୍କେ ତ ମଳମୂତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ଘୁଷୁରୀ ଫୁଷୁରୀ ଯାକ, କୁକୁର ପୂଜା ମଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୋଚକ ଯାକୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ପୋଚକା ହେଇକି ତ ଯେଉଁ ଯାକ ବାହାରୁଛି, ସେ ଯାକ ତ ମଇଳା କ'ଣ ସେୟା ଖାଇକିରି ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୋଚ କରିକିରି, ସେ ପୋଚକକୁ ଆଉ ଥରେ ରାନ୍ଧିକିରି ତାହିଁରୁ ଡିଷ୍ଟୋଲ କରିକିରି ତାହିଁରୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଇଳା ଫଇଳା ଖାଇକିରି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କେ ତ କାମ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମଇଳା କାଢ଼ିକିରି ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେଇକିରି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁଖ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସୁଖ ତ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ସୁଖ ଭିତରେ ଅଛି। କେଉଁ ବଜାରରେ କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବନି। ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ଦରକାର ମଣିଷ ସ୍ୱୟଂ ତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅଛି, ଅକ୍ଷୟ ସୁଖକୁ ପାଇପାରିବ। ସିଏ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ଯାଇକିରି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କାମ ଆଗିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ସୁଖଟି ୟାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଦେବ? ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ତୃପ୍ତି ପାଇବି, କେବେ ତୃପ୍ତି ହେବେ? କେବେ ତୃପ୍ତି ହେବେନି, କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି, କେବେ ସୁଖ ପାଇବେନି, ବରଂ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ସିଏ ବି ଅଶାନ୍ତ, ଇଏ ବି ଅଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ସୁଖ ପାଇକି ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନର୍କ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁତ୍ରହା ପୁତ୍ର କାହା ଯତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ୍ ଅନନ୍ତମ୍, ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତମେ ପାଇପାରିବ। ତାକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ତାର ଭଳିଆ ଏ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର, ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଆଚରଣ ଏବଂ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ୟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ। ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଅସ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ କିଛି ତାର ପାଇବାର ଅଛି। କେତେ କରିର ଶରୀର ଅଛି। ମାଆର ପେଟରେ 10 ମାସ ରହିନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପାର ଶରୀରରେ କେତେ ଦିନ ରହିଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଯେଉଁ କେମିତି ବାପା ଶରୀର ଗଲେ, ସେ କ'ଣ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ହେଇଯାଉଛି କି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ତାର ଆସୁଛି, ତାର ଯେଉଁଟା ଅନ୍ନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅନ୍ନ ଭିତରେ ଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରକ୍ତଠୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକିରି ମାଂସ ଶୋଣିତ ହୋଇକିରି ମଜା ହେଇକିରି ଶୁକ୍ର ହେଇକିରି ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୁକ୍ରଠୁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମାତୃଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ନ ହେଇକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଥାଉଛି ସେ ଆତ୍ମା, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଶରୀରଟା ମିଳୁଛି, ତାକୁ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଶରୀରଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କଥା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। କିଏ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଭରତଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ୱଚିତ ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କମ୍, କେଉଁ ଯୁଗରେ, କେଉଁ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଏମିତି ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟଟି ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଆତ୍ମାର ବିକଶିତ ହେବ, ବୁଦ୍ଧି ଚେତନ ବିକଶିତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। କଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବେନି ସେମାନେ। ଅସ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସଂସାରରେ କାହାର ବାପା ପୁଅକୁ ଯଦି ନ ପଚାରେ, କାହାର ବଡ଼ ଭାଇ ତାର ସାନ ଭାଇକି ଯଦି ନ ପଚାରେ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି କିଏ ସ୍ୱାମୀ ନ ପଚାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ନ ପଚାରେ, ଏମିତି ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଥାଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଛି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ସିଏ ଶରଣାଗତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସିଏ ହିଁ ପରମ ପିତା, ପରମ ପତି, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ତାହାର ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଭଜନ କଲା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ, ଅଧିକ, ବେଶୀ ତାକୁ ନେଇକରି ଦିଅନ୍ତି
ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ବୁଝିଲି। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଗତ ବର୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅପମାନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସଭା ଭିତରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ଋଷିମୁନିମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କର ବୀରଭକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା, ମହାଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁ ସେଇଥିରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଘଣ୍ଟରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମାୟଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ। ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ରସ, ଦୁଃଖର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର। ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସି ଏଇଠି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଚରିତ୍ର କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପବାଦ ଶୁଣିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ବନବାସୁ, ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ପଠାଇଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା, ଦୁଃଖ ଚରିତ୍ରଟି ଶେଷରେ ଭଲ ଗଲା ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତମେ ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଥିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା, ଯେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମ ଦେବା, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେବତା ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ମହିଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୋତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦିଅ। ତଦସ୍ତୁ ମେ ନାଥ ସବୁରି ଭାଗ ଭବେତ୍ର ବାନ୍ୟତ୍ର ତୁ ବା ତିରସ୍ୟାମ୍ ଜେନାହୋ ମେ କୋପି ଭବଜ୍ଜନାନାଂ ଭୂତ୍ୱା ନିଷେବେ ତବ ପାଦ ପଲ୍ଲଭମ୍। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଅଘାସୁରକୁ ମାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଘାସୁରର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୀଳାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଘାସୁରର ଶରୀରଟା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଅସୁରଟା ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଦେହଟା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି କି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆଲୋଚନା କଲେ, ନାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଳ ଭୋକୁ, ଯଜ୍ଞ ଭୋକୁ ବାଳ କିଏ ଭକ୍ତମାନ ସହିତ ସବୁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, କି ଭକ୍ତି? ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ଆଶା ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ସଖା ରୂପରେ, ପୁତ୍ର ରୂପରେ। ସେଇ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲିବ, ଆଉ ବାପା ପାଖରେ ମା ପାଖରେ ରହିବନି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କେ ଫ୍ରିରେ ଚଳିପାରିବେ, ଖେଳିଲେ, ବୁଲିଲେ, ଡେଇଁଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ପିଟିଲେ, ଦେଖଲେ ବାଳ ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ହଂସ ବାହନରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିକି ଶେଷରେ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ? ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାକୁ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ପରମାତ୍ମା, ପରମବ୍ରହ୍ମ, ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ଯାକ ଶୌଚ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ପିଲା ଯାଏ କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ, ମାଟି ଫାଟି ଲଗେଇ ଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଲିଥାଉଛନ୍ତି ବଣରେ। ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ହାସକ ବାନ୍ଧି। ବୋଧେ ଏ ମାୟାରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ମନରେ ଭାବିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି କି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଅଘାସୁରର ଆତ୍ମା ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଲେ। ସବୁ ବଛା ଯାକୁ ନେଇଗଲେ, ବାଳକ ଯାକୁ ନେଇଗଲେ, ମୋହିତ କରି ନେଇଗଲେ। ନେଇଯିବା ପରେ ଆଗ ବଛା ଯାକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ବାଛୁରୀ ଯାକୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 3-4 ବର୍ଷ ବୟସ, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ସେ ସମୟରେ। ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ, ପିଲା ଯାକ ଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି। ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନେଇଯିବା ପରେ ପିଲା ଯାକ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମର ବାଛୁରୀ ଯାକ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଅନେଇଲେ, କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଙ୍ଗତ ଥିଲା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ଭାବିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଥ ଏଇଠି, କିଏ ଉଠନ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ବସୁ। ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରି, ମୁଁ ଆଗରେ ବହି, ପିଲା ଯାକ ଯାଉନ ଠେଲା ମେଲା ହେବେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟି କରିବି, ମୁଁ ଆଗରେ ବହିବି, ସିଏ ଆଗରେ ବହିବ, ଠେଲା ପିଲା ହେବେ, କାନ୍ଦିବେ ତା ଭିତରେ, ସିଏ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସଖା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ବସନ୍ତି ମଝିରେ, ପଦ୍ମ ପଖୁଡ଼ା ମତ ଭଳି, କର୍ଣ୍ଣିକାର ଭଳି ମଝିରେ ରହିବେ। ଚାରିକାନି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଖାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭୂକ ବାଳ କେଳି ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ, ବାହାର ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ବସିଥ ଏଇଠି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିକିରି ଆସୁଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ଖାଇପାରିଲେନି। କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଲା ଖାଇବେ କେମିତି। ଯେଉଁ ଅଧା ଖାଇଥିଲେ ହାତରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମା' ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଦହି ଅନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହାତରେ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପଳେଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗଲେ, ଏମାନେ ବସିଲେ ତୁନି ପଡ଼ିକି। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଯାକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ବାଛୁରୀ ଚିହ୍ନ ଯାକ ଦେଖିଲେ, ପଅଣ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠୁ ମନେ ମନେ ଭାସିଲେ। ପିଲା ଯାକ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲେ, କ'ଣ କଲା, ପିଲା ଯାକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୋର ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା, ବଳ ପରୀକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସବୁଠି ଅଛି। କହିଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ଜାଗା ଥିଲେ, ଯେମିତି ପିଲା ଜାଗା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଥିଲେ ସେମିତି ସବୁ କରିକି ଚାଲିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଗାରେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ଥିଲେ, ବାଛୁରୀ ଯାକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ନେବାକୁ ଆଇଥିଲେ ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପିଲା ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଏଇଠି କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ରେ? ମାଇକଟା ପାଖକୁ ଶୁଭୁନି, ତମକୁ ନେଲେ ଶୁଭିବ। ବାହାରେ ଶୁଭୁନି ଗୋଟେ। ଏବେ ଏଇଠି ତ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନ ଶୁଭିଲି କ'ଣ? ଏଇଠି କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନ, ତମେ ଫିଟିଂ କରୁନ। ଆରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଇଲେ ଧୀରେ ହେଇକି ଏଠି କହିଦେବା, ସେଠି ବୁଟୁ ବୁଟୁ ହଉଛୁ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗାଈ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଟିକେ ହେଲେ ତାଇରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କଲରରେ ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟାରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେମିତି ଯେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ। ଘରେ ଗଲେ କହିଲେ ଆଇଁ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, କେଉଁଟା ଆଇଁ ଭିତରୁ ଅସଲି ନକଲି ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେଇଠି ମନେ ମନେ ଭାଳେଣୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିକି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ମୁଣ୍ଡରେ, ଚାରିଟି ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଜାଣିପାରିଲେନି। ସବୁ ଦେଖିକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଣିପାରିବନି, ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଥିଲେ ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର।
ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲେ। ସିଏ ଯଦି ବାୟା ହେଇଯିବେ, ପାଗଳ ହେଇଯିବେ, ବୁଦ୍ଧି ନା କାମ କଲେ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବ କେମିତି କହିଲେ, ସେଇଠୁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଳକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେଇଥିରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଏଇଟା ହେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ, ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଥରେ ନାହିଁ, ସବୁ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସିନେରୀଟା ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଯାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଯାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବାଳକ ଯାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସେ ବାଛୁରୀ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ଧରିକିରି ସେଇଠୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାଛୁରୀ ଯାକ ଆମର ପଳେଇଲେ, କୁଆଡ଼େ ପହଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ କିଛି ଦିଶୁନି ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାଳକ ଯାକ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନେରୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଲୀଳାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରନ, ମୋର ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଥିଲା ସବୁ ମୋର ଶେଷ ହେଲାଣି। ସେ ହଂସ ବାହନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଯମୁନା କୂଳରେ, ଯେଉଁ କୋମଳ ବାଲି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜ, ଗଜ, ପତାକା, ପହଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ପାହାନ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ କହିଲେ ଆମର ବାଛୁରୀ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ମୁଖା ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ବୁଲିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନଟି ଥିଲା, ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟାକୁ ମସ୍ତକ ଲଗେଇଲେ। ମସ୍ତକ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଅଶାପି ତେ ଦେବ ବପୁଷୋ ମଦନୁଗ୍ରହସ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟସ୍ୟ ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି ନେଶେ ତ୍ୱୟିମବସିତୁଂ ମନୁଷାନ୍ତରେଣ ସାକ୍ଷାତ୍ମେବ କିମୁତାତ୍ମସୁଖାनुभୂତୈଃ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି କେତେ, ଆକାର ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କେତେ, ବୁଝିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ରୂପ, ନତୁ ଭୂତମୟସ୍ୟ କୋପି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଟି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇନି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୂତରେ ଆପଣ ତିଆରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ମତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ତୋଇ ମନସାନ୍ତରେଣ, ମନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧିରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ସାକ୍ଷାତ ମିଳିବ, ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆନନ୍ଦର କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ମଦନୁଗ୍ରହସ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ, ଆମେ ଗୋପାଳ ଲୋକ, ଗାଈ ଚରିଆ ଲୋକ, ଇଏ ତମର ଏସବୁ ସ୍ତୁତି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଭୂତମୟ କି ଅଭୂତମୟ ରୂପ ଅଛି କି ନ ରୂପ, ନିରାକାରୀ କି ସାକାରୀ, କ'ଣ ମିଳିବ? ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁନାହାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ନୌମି ଜ୍ୟତେ ଅଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବ? ମୁଁ କ'ଣ ବିରାଟ ରୂପ ନା ବିଶ୍ୱରୂପ, ନା ମୁଁ ସେ ଇଏ ରୂପ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋର ପିଲା ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ, ନୌମି ଜ୍ୟତେ ଅଭ୍ରବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ନୀଳଧର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକ ବେଶ,
पीताम्बर धारण करचंदी तड़ित अंबराय गुंजावत मयूर पिंछ पिंचंदी लसन मुखाय कबल बेत्र हाथ में खाया गंडे धरचंदी खाई ना पूरा पूरी अधा अच्छी माँ देते खायापी पुड़ा कबल बेत गोटे धरचंदी ब्राह्मणी चरवाई विशाल बेणु बईसटे अंटारे खोजुंट तापर सिंगा गोटे बादीटे रही कबल बेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी आश्रय मृदुपदे ये जो मृदुपद जाऊ जो लक्षण अच्छी लक्ष्मी जोड़े आश्रय करके जहाँ पाद पत्नी रोचन सी पद को लक्षण जुत को नमस्कार करुँची पशुपांग जाय पशु पशु को पालन कर नंद महाराज तांकर जो पुत्र आपण नंद नंदन आपण को नमस्कार करुँची देखिकी शिखिकी ब्रह्मा को जोड़े जापना मनीष मैंने कहे तांगे आकार तांकर निराकार तांकर साकार तांकर अव्यय तांकर ये सब अच्युत अनंत बोली कौन कौन केते अच्छा सब तांगे भगवान जाना चेष्टा कर भगवान मापिया चेष्टा कर भगवान को निजे भगवान होती तो तार शेष नास्तिक होगी निजे गोटे गोटे भगवान हो मुआगा भगवान आउ कौटे ना कहे मुआगा गुरु हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मुझे कहे तुलसी मो पाद दिए बोली दौरान बेलपत्र दौरान बिछुआती पत्र देले चलो कि दौना कि बिछुआती गोटे माल कर पकईद बोले भगवान भारी पड़ो सुविधा से डाक्तर दौड़ बुझल इंडिया सब समाज भितर केते अच्छा जहा हो बड़ स्तुति कले शेष मागिले कहले मत वृंदावन गोटे जन्म दियो गोकुल आंक भितर पशु मान भितर बालक मान भितर कि ना वृक्षलता है कि जन्म हेले मोर आनंद जो परमानंद भगवान सांगे जो प्रेमानंद प्राप्ति भी से माने जो प्रेम आपण सहित हसुंच गाँव खेलुंच बुलुंच आनंद कर खाऊँ पीऊँ से मुझे आनंद पाई बोलिकी शेष प्रार्थना कले बुझे ब्रह्मांकर कथा एक कथा हला आहरी समस्ते अच्छा विषय 5-7 दिन अच्छे आम आलोचना करवा धीरे धीरे ये कथा बसिक अल्प समय हो मन रखो किंतु आज आलोचना कले मनीष जीवन मूल्य कौन माँ पेट्रे कि रोचे बापा पेट्रे कि रोचे ता पुट्रे कि जाऊँगी किंदे आसूची शोवा समय कौन अनुभव करुच्ची स्वप्न समय कौन अनुभव कला जाग्रत अवस्था कौन अनुभव करुच्ची सब तृप्ति पाऊना सुख पाऊना आनंद पाऊना शेष मद निशा खाऊँ बुलिक आत्महत्या कर सब मन पकड़ ब्रह्मांगर स्तुति कथा मन पकड़ भागवत मन पकड़े सब भूली जीवनी बुझला निताय गौर प्रेमानंदी हरि 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 ठंडा दिन बेसी समय रही अल्प समय शुण सुस्थ शुण भल शुण मन पकई शुण एवं भूलनी केवे गीत नाम संकीर्तन कर आरती करिया प्रसाद पाइब तापर जी आसंता काली समस्ते टाइम आसो ये पिला आगे आनिक बसैबनी मोबाइल फोन सब धरिकी आसिक डिस्टर्ब करनी घंटाटे मन लगे शुण जीवन कृतार्थ हो गौर प्रेमानंदी
Thank you.